गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्टकर्मणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुरु सञ्जय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्या सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते विहाय कामानि सर्वानुपमंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः
तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति कार्पणदोषोऽपहतो स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवोषु दुष्करम् अशंसायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्तुप्रहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम् अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचार भजते मामनन्यभक् साधुरेव समन्त्यव्य सम्यग् व्यवसित हि सः मत्तः परतरं नन्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते हरि ओम तत्सत् জয় গুরু রাধে শ্যাম। আজকে হবে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একজন এরকম করে বলে তাই জন্য আমি তাকে নকল করছি পাঠের সময় একজন এরকম পাঠ করে গুরু রাধেশ্যাম ভাই আমি বলছি যে আমি পরপর দুদিন কিন্তু আমাকে বলতে দিতে হবে। আচ্ছা দিদি দেখো অদ্ভুত দিদি তুমি তো দৃষ্টান্ত স্থাপন করছো লোকে পালাচ্ছে না বলতে পারে তুমি বলছো আমাকে পরপর দুদিন বলতে দিতে হবে এইরকমই তো চাই আমার ভাই যেখানে আছে সেখানে সব ঠিক হয়ে যাবে বুঝলে না সবাই আসবে দেখবে তুমি তোমার একদিন এত মানে হরিবল দিদি এবার শুনতে পাচ্ছি না কিচ্ছু শুনতে পাইনি আচ্ছা জয় গুরু রাধেশ্যাম জয় জয় গুরু গুরু রাধেশ্যাম হরিবল ऐसे नहीं এইরকম না প্লিজ প্লিজ আমার স্থিতি আমি জানি তো এসব না আশীর্বাদ করো এই গুরু সেবায় যেন এই শরীর এই জীবন চলে ব্যাস সেটুকুই চাই আর কিছু চাই না বস্তুত সেটাও চাই না ঠাকুর চাইলে ঠাকুর করাবেন আমার ইচ্ছা বলে কিছুই নেই এখন আর সবটাই গুরুদেবের ইচ্ছা তিনি যেমন রাখে আমি তেমন থাকি তো কি বলতে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ একজন ওরকম করে পাঠ করতে শুরু করে আজকের পাঠ শুরু হলো শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একাদশ অধ্যায় তার নাম হলো অর্জুন না কি নাম বিশ্বরূপ দর্শন যোগ তার আমরা ৩৫ নম্বর শ্লোক আজকে পড়বো আচ্ছা ৩৫ নম্বরের শুদ্ধ বাংলায় কি হবে ৩০ কি হয় মানে বিংশ হয় একবিংশ দ্বাদশ বিংশ ত্রয়োদশ বিংশ পর্যন্ত ২৩ ২৪ বিংশ ৩০ কে কি বলে পঞ্চবিংশতি পঞ্চবিংশতি সেটা তো ২৫ তুই কি বাংলায় অনার্স না তাহলে কিসে কি সাবজেক্ট তোর
ফিলোসফি? ছিল। হ্যাঁ। ও, তাই তুই ফিলোসফি নিয়ে এত ইন্টারেস্টেড হোস। গুড, গুড, ভেরি গুড। আমার ফিলোসফি লাইনে ফেভারিট। রাজেশ। সবকিছু করে বুঝতে পারলাম ফিলোসফিটাই আমার সাবজেক্ট ছিল, কিন্তু কি আর করা যাবে, চিড়িয়া চুপ গাই ক্ষেত। 30-এর কি রে, বাংলা কি? কন্যা কুসুমা, দেখো কি অবস্থা, হরি বল। শত অধ্যায় বলে হবে? ভাগবতে দেখেছি কিন্তু ভুলে গেছে, এখন মনে করতে পারছি না। 30-এর বাংলা দেখতে হবে, দেখো তো গুগল গুরু কি বলছেন। হোয়াট ইজ দ্য বেঙ্গলি অফ 30? তো ও হ্যাঁ, যেটার জন্য আটকে গেলাম, তখন যেটা বলবো বললাম যে দেখো, দিদি এরকম আচরণ করে দেখালেই আমরা যারা দিদির অনুজ, আহ, তারা অনুজ এবং আত্মজ, তারা আমরা সেইটাকে অনুসরণ করতে পারি। গীতায় বলছেন না যে তুমি আচরণ করে দেখাও অর্জুন, কারণ তোমার সমাজে যারা বড় তারা আচরণ করলে বাকিরা সেটাকে অনুসরণ করবে। তুমি আচরণ করলে তাহলে বাকিরা তোমাকে সেই অনুসরণ করবে। সেই শ্লোকটা তো ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু এটা দারুণ শ্লোক। তো আমরা 35 নম্বর শ্লোক দেখি। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि अर्वेपानकिरीटिः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीता हि प्रणम्य, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीतभीता हि प्रणम्य। ভগবানের অত্যন্ত উগ্র বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন বিমূঢ় হয়ে গেছে। অর্জুনের বুদ্ধি আর কাজ করছে না সেখানে। তাই সামনে তারই সখা প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ যেই বিশ্বরূপ ধারণ করেছে সেটা সে ভুলে গেছে, তার সেটা বোধ হচ্ছে না। তাই সে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কে? আপনার পরিচয় বলুন। আপনার যে পরিচয় আমি জানতাম সেই পরিচয়ে সাথে আপনার এই রূপ ঠিক সামঞ্জস্য নেই। আপনি কে বলুন, এবং আপনার উদ্দেশ্য কি, আপনার প্রবৃত্তি কি, আপনি এখানে কেন এসেছেন? সেই উত্তরে ভগবান বললেন যে আমি তোমাকে আমার কাল স্বরূপকে দেখাচ্ছি। আমি আরো দেখাতাম যদি তুমি একটু দেখার চেষ্টা করতে, কিন্তু তার আগে তুমি ভয় খেয়ে জিজ্ঞেস করছো, তুমি কে, তুমি কে, তুমি কেন এসছো এখানে, আমি তোমায় চিনতে পারছি না, তোমার উদ্দেশ্য কি,
এত ভীত সন্ত্রস্ত দেখে অর্জুনের ওপর দয়া পরবশ হয়ে ভগবান তার বিশ্বরূপকে সংবরণ করে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। তখন কি বললেন তিনি? আমি কাল, আমি বর্ধিত কাল, আমি সকলকে সংহার করি, আর সেটাই আমার উদ্দেশ্য। কাল রূপে আমার উদ্দেশ্য সকলকে সংহার করা। তাই তুমি যাদের ভাবছো যে তুমি মারবে, এ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেউ কাউকে মারতে পারে না, কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না। কালই সবাইকে রক্ষা করে, আর কালই সবাইকে হনন করে। তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। তো তাই জন্য 35 নম্বর শ্লোকে সঞ্জয় উবাচ, সঞ্জয় বলছেন, এতশ্রুত্বা বচনম কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটি নমস্কৃত্বা ভূয় এভাহ কৃষ্ণম সগদগদম ভীত ভীতঃ প্রণম্য। কেশবস্য, ভগবান কেশবের, এতৎ বচনম, সেই কথা, শ্রুত্বা বেপমানঃ, শুনে ভীত কম্পিত, কিরীটি, অর্জুন কৃতাঞ্জলি, নমস্কার করে, নমস্কৃত্য, কৃতাঞ্জলি পূর্বক, দুই হাত জড়ো করে, অতি নিম্রতার সাথে, ভীত ভীত এবাহ, ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে, ভূয় প্রণম্য, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছেন। আর সগদ গদম, গদগদ স্বরে ভগবান কৃষ্ণকে আহ বললেন। এমনটি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন। সঞ্জয় বলছেন ভগবান কেশবের এই যে কথা, যে আমি কাল রূপ, আমি সংহার কর্তা, আমি আমি সৃষ্টিকর্তা, আমি স্থিতির কারণ, এবং আমি সংহার কর্তা। এই অর্জুন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দুই হাত জড়ো করে, নমস্কার করে, গদগদ স্বরে ভগবানকে কিছু বলার চেষ্টা করছেন। বস্তুত যখন সত্যের মুখোমুখি হয় জীব, সত্য যখন তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়, তখন এতদিনের যে মিথ্যা মান্যতাগুলোকে তার ছাড়তে দ্বিধা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে এই মিথ্যা মান্যতাকে ছাড়তে ভয় করে। সত্য যদ্যপি তার কাছে প্রকাশিত, তদ্যপি সেটা দেখেও যেহেতু তার সংস্কার, কোটি কোটি জন্মের সংস্কার হচ্ছে মিথ্যার সাথে, অবিদ্যার সাথে, অজ্ঞানের সাথে বাঁচা, তাই তার মনে হয় যে এই অবিদ্যা, অজ্ঞান এবং মিথ্যাকে অস্বীকার করা বোধহয় অতি কঠিন, একটা ভয়ার্ত বিষয়। ভয় লাগে সত্যকে স্বীকার এবং মিথ্যাকে পরিত্যাগ করতে। কে ভয় খাওয়াচ্ছে? না, আমার এই সংস্কার আমাকে ভয় খাওয়াচ্ছে। আমি যা মান্যতা মেনে এসেছি এতদিন, আজকে সেই মান্যতাটাকে মিথ্যা ভেবেও তাকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।
আমার সময় লাগে। তাহলে আমরা যে তথাকথিত তথাকথিত সমাজে, সংসারে, দৈনন্দিন জীবনে যে সত্য মিথ্যার কথা আমরা বলি, তা সবই ভ্রান্ত। মূল সত্য এক, শ্রী ভগবান। সেই সত্য যতক্ষণ না উপলব্ধি হচ্ছে, সেই সত্যের যতক্ষণ না স্বীকৃতি হচ্ছে আমার অন্তঃকরণে, ততক্ষণ আমার অবিদ্যা যাবার নয়, আমি মিথ্যার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছি। অহম এবং মম বোধে, অহম ও মম বোধে, এই শরীর আমি, অহমবোধ, আর এই শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব বিষয় আমার, মমবোধ। এই অহম এবং মমবোধের যে মিথ্যা সংস্কার আমার কোটি কোটি জন্ম ধরে লেগে আছে, তাকে অস্বীকার করতে সময় লাগে, ভীত হই, সন্ত্রস্ত হই। তাই সেই সত্যকে দেখার পরে অর্জুন প্রথম থেকেই যেন ভীত। ও, এটাই বুঝি সত্য। তারপরে ভগবান যখন তাকে বলছেন, হে অর্জুন, তুমি যে আমাকে সৌম্য শীতল তিরছা আঁখে বাড়ি, টেরি টাং বাড়ি যে কৃষ্ণকে তুমি জানো, আমি সেই কৃষ্ণ তো বটেই, আবার আমার এই রূপটাও দেখো। আমি সেই কাল, সেই ভয়ঙ্কর কাল, আমি আমি সবকিছু সংহার করার কর্তা আমি। তুমি নিজেকে তুমি নিজেকে নিমিত্ত মাত্র ভাবো। এইসব যখন বলছেন, অর্জুন আরো ভয় খেয়ে গেলেন। তাই তিনি বিনাশের কথা, সংহারের কথা, যদ্যপি মিথ্যা, তবুও সেগুলোর সেগুলোর সংহার, সেগুলোর ক্ষয়প্রাপ্ত, সেগুলোকে মিথ্যা স্বীকার করা যেন কঠিন হয়ে যাচ্ছে অর্জুনের কাছে। তাই বলছেন, আপনি আপনি আপনাকে প্রকাশ করুন। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, আপনি দয়া করুন আমাকে। আপনার কৃপা ছাড়া আপনাকে চেনা সম্ভব নয়। ভগবান সত্য স্বরূপ, সেই ভগবানের কৃপা ব্যতীত সত্য স্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করাও কঠিন। যদ্যপি তাকে দেখা যায়, দৃষ্টগোচর হওয়ার পরেও তাকে মন থেকে মেনে নেওয়াটা ভগবানেরই কৃপা সাপেক্ষ। কিরীট কুণ্ডল ধার, কটকাঙ্গদ মণ্ডিত, কোথায় আছে? গোপাল সহস্রনাম। বাহ! কিরীট কুণ্ডল ধার, কটকাঙ্গ মণ্ডিত, মুদ্রিকা ভরণ পেত, সূত্র বিরাজ। অর্ঘ বল হাত তুলেছে। ওটাই বলছিলাম, গোপাল সহস্রনামে আছে। বাহ! তো কিরীট মানে কি? কিরীট মানে হচ্ছে মুকুট। কিরীট কুণ্ডল ধার, তার যে চুলের কুণ্ডল সেটাই কিরীট হয়ে গেছে, তার মুকুট হয়ে গেছে। তো এখানে কিরীট হচ্ছে অর্জুনের মাথায় দিব্য ইন্দ্র প্রদত্ত এক সূর্যের ন্যায় দীপ্তি সম্পন্ন মুকুট। তাই অর্জুনকে এখানে কিরীটই বলা হচ্ছে। কিরীট মানে মুকুট, আর কিরীট ধারী যিনি, অর্জুন কিরীটী। এই কিরীটী মানে বিজয়। তুমি বিজয় করেছো। অর্জুন বিজয় করেছে এক সময় বড় বড় রাক্ষসদের মেরে, তাই ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে তাকে
ওই অদ্ভুত সুন্দর মুকুট প্রদান করেছেন, তাই তার এক নাম হয়ে গেছে কিরীটী। এখানে বলার উদ্দেশ্য যে, যে অর্জুন এত দীপ্ত সম্পন্ন, এত বলশালী বীর যোদ্ধা, তিনিও ভগবানের কাল স্বরূপকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত। যে কাল সংহার কর্তা, যে কাউকে ছাড়ে না। তাই ভগবানকে এখানে অর্জুনের মনে হচ্ছে যেন সে মহাকাল। তাই অর্জুন অতি নিম্ন, তার সমস্ত অহম বৃত্তি যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, সে যেন দীনতার প্রতিমূর্তি। তাই হাত জোর করে ভগবানের স্তুতি করতে করতে, তার এই ভাব যে আমারই সখা, সে তো আমারই সখা, তার এই বিশাল রূপ, এই ভেবে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, গদগদ হয়ে আসছে, ভেতরে এক অদ্ভুত লাদিনী আনন্দের ভাব অর্জুনের মধ্যে। তাই গদগদ, তার গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। হে প্রভু, তুমি কি বিশাল, কি বিরাট, আর আমি তোমায় কি ভাবতাম। তিনি তার ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তকে সংবরণ করে গদগদ স্বরে কৃতাঞ্জলি পুটে ভগবানকে কিছু বলতে চাইছেন। কি বলতে চাইছেন? কাল সকালে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম। হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে। রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। বলকি সুরটা কি ছিল? দুঃখ মে হরি কো, সুরটা করে কেউ গাইতে পারবে? কন্যা ভাই, জয়গুরু রাধেশ্যাম। আর বেশি সময় নেই, হ্যাঁ বলো। বলছি ওই যে তুমি যেটা বললে না, ওই ওই শ্লোক ইয়েটা লাইনটা ভুলে গেছি, আমিও ভুলে গেছিলাম না, এতক্ষণ মনে পড়লো। কোনটা গো? মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করেন গমন, সেই পথ মানে আমাদের হ্যাঁ, অনুসরণ করা ঠিক ঠিক কর্তব্য। ঠিক ঠিক। মহায়ানো ইনো গাতোষো পান্থাহা। ওটা তো মনে আছে, কিন্তু গীতার একটা শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটা ভুলে গেছি। আমি তো বলবো গীতা। এটা তো মনে আছে, মহায়ানো ইনো গাতোষো পান্থাহা। ওই যে 12 জন মহাজন আছেন না, তাদের কথা বলে। হ্যাঁ তো, কারণ সুরটা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, অর্ঘ্য বাবা বলো তো কি সুরে ছিল কালকে? কম্পোজার ভুলে গেছে। दुख में सब हरि को भजे, আহ, सुख में भजे ना कोई। ভাই না এতে এতবার এত ঢেউ খেলাচ্ছিস কেন? না স্ট্রেট নিয়ে যা। ओ সুখ মে ভজে না কই, সুখ মে ভজে না, না দরকার নেই, সুখ মে ভজে না। কম্পোজার যেরকম বলছে সেরকম করছো না, জয়গুরু রাধেশ্যাম। এরকম করতে থাকো। আমি শুনলাম আমার টাইম হয়ে গেছে, 12টা 5 বাজে। না, বলার উদ্দেশ্য যে আমরা যেরকম বলেছিলাম যে একটা গুরু ভগবানের। হ্যাঁ বল বল, অর্ঘ্য বাবা বল। তুই বলতে থাক, আমিও বলতে থাকি। দুঃখ মে, अब দুঃখ दुख মে जो में सब
हरि को भजे सुख में भजे ना को, सुख में जो हरि को भजे हरि को भजे दुख काहे से हो। दुख में सुख में जो हरि को भजे, सुख में दुख में, दुख में जो हरि को भजे, सुख में भजे ना को, सुख में जो हरि को भजे दुख काहे कहाँ से हो, दुख कहाँ से हो। कोई बात नहीं, গাও, গাতে রहो। জয় গুরু রাধেশ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো।